अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार दोस्तों। इस वेले लहंदे पंजाब की एक ऐसी शख्सियत के नाल मैं बैठा हाँ जिन्हां दी जुड़त खास तालीम दे नाल है और तालीम दे नाल इत्थों दा जिहड़ा सोशल स्ट्रक्चर है उहदे विच काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। सो पीस की गल होवे, इस धरती की गल होवे, बोली की गल होवे या होर इंसानी मुद्दों की गल होवे तो कल्याण जी उन्हां दे विच सानूं हर थां नज़र आते हैं। कल्याण जी तुहाडे टाइम का शुक्रिया कि अज बैठे हाँ तुहाडे ही घर। सत श्री अकाल, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और मैं बहुत सारिया थावां दे उत्ते मेरा ख्याल है कि ये माफ़ी चाहवागा कि असी बहुत सारे प्रोग्राम बना रहे हैं लेकिन वो तोड़ नहीं चढ़ रहे। सो ये कोशिश करांगे कि हुण किसी उहदे उत्ते हुण दियां जिहड़ियां साड़ियाँ कुछ स्टॉक्स होईयां ने उसनों असी तोड़ चढ़ा सकीए। जरूर कल्याण जी दे नाल दसते जाइए कि फ्यूचर दे विच कुछ प्लान साडे बन रहे हैं माँ बोली पंजाबी वास्ते और होर मुद्दों ते काफ़ी कुछ करन दा। सो आने वाले दिनों दे विच तुसीं ओह देखोगे। थोड़ा जिहा चलदे हैं कल्याण जी, पंजाबी उहदे अंदर पंजाबी दे अंदर अगर असीं देखीए तो धार्मिक वंड डेफिनेटली जिहड़े गोरे ने कीती सी वो फिर सन नज़र आती है अगे। हुण इत्थे मुस्लिम पंजाबी, सिख पंजाबी, हिंदू पंजाबी, क्रिश्चियन पंजाबी तो बहुत सारे लोग इन बुनियादां ते वंड करके बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। सो अगर असीं इत्थे देखना होवे कि जिहड़ी साडी सिख कम्यूनिटी है किवें वस रही है इत्थे ननकाना साहब इहदे आसे पासे और पाकिस्तान दे विच और कितने उन्हां दे वास्ते तरक्की दे मौके हैं, फिर अगे तुहाडे एजुकेशन दे वल असीं तुरदे हैं। देखो पाकिस्तान विच जिहड़ी घट गिणतियां ने वो सारे ही कुछ ना कुछ मसाइल रखदियां ने। वैसे भी पूरी दुनिया दे विच जिथे जिथे भी घट गिणतियां रहिंदियां ने उन्हां दे मसले हुंदे आ। हिंदुस्तान दे विच मुसलमानां दे मसले है नहीं, बाहर वसदियां दे जिहड़े सिख बाहर वसदे उन्हां दे भी कुछ ना कुछ मसले है ने। लेकिन पाकिस्तान दे विच जिहो जिहा हाल कायद आज़म दे पाकिस्तान दा होया मेरे ख्याल है वो थोड़ा जिहा डिफरेंट ही दुनिया तो वखरा ही पन है तुसीं कह नवेकला होया है। क्योंकि उस ये है कि कुछ प्रोमिसेस होए सी, उस प्रोमिसेस दे उत्ते जिहड़ा इतिहास सानूं दस रहा है कि उस दे उत्ते पूरा कोई भी नहीं उतर सकिया है। और फिर आस्ता आस्ता जिहड़ा जिवें स्टेट ने कला रंग ही चेंज नहीं किया बल्कि बहुत सारिया चीज़ों नूं चेंज कर लिया। उस दे विच इन्हां ने घट गिणतियां दा जिहड़ा है वो ख्याल ही नहीं रखिया। पाकिस्तान च वसण वालियां घट गिणतियां जिहड़ियां खास तौर पर जिवें सब तो ज़्यादा वसण वाले इत्थे हिंदू ने, उन्हां दी तादाद 30 लाख तो वध है। और फिर क्रिश्चन ने जिन्हां दी तादाद जिहड़ी है वो 25 तो 28 लाख के दरम्यान है। फिर उस तो बाद वख-वख जिहड़ियां आ जांदियां ने जिन्हां दी तादाद हज़ारां दे विच है। सिख कम्यूनिटी नूं अगर स्पैसीफिक असीं देखिए तो पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं? इत्थे एक बड़ी है कि नानक नाम लेवा पंथी जिहड़े है ने, नानक पंथी सिख है ने वो वखरे ने और जिहड़े वो मोने भी ने। जिहड़े संपूर्ण सिख ने उन्हां दी तादाद कोई 20,000 के करीब करीब है। 20,000 के करीब। हाँ कल्याण जी, तुहाडी गलबात तो बाद एक दिल दुखी भी होता है, लेकिन अगर देखिए तो होल पाकिस्तान दे विच जिहड़े वध गिनती के लोग हैं उन्हां दा भी कोई इतना बेहतर हाल नहीं है। सो एक पूरी रियासत का मसला है, ये हर पाकिस्तानी का मसला है। लेकिन जिमें कि वादे किए गए सी मुहम्मद अली जिन्ना होरां दे वादे सन उस ते स्टेट अगर ये अमल नहीं करती तो ये अंदर होर जिहड़ी विथ है उन्हां वादियां दे ते आम पब्लिक दे और साडे घट गिनती के लोगों के उन्हां दे विचकार पैदा होगी जिहड़े इस दे फ्यूचर वास्ते बहुत ही खतरनाक चीज़ है। थोड़ा अगे चलते हैं कि तुसीं एजुकेशन का तुहाडा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि तुहाडी खास फील्ड ये है। तुसीं पहले पंजाबी दे सिख प्रोफैसर हो, एक तो दसो कि किवें दा लग्या ये जदों माण मिलिया तो फिर की एक्सपीरियंस तुहाडा है, कित्थों स्टार्ट किया अज तक कित्थे तक है? मेरी अगर वेख्या जाए शुरुआत तौर पर ये सी कि मैं पॉलिटिशियन वाले सियासत वाल जी सी वो मेरा झुकाव सी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों मैं MPA का इलैक्शन भी लड़िया। लेकिन उत्थों पता लगा कि यार ये कोई पंजाब दे विच कोई खास पीपल पार्टी अगले 20-30 सालों के कोई खास मुकाम नहीं रख सकती है। क्योंकि जिमें दा साडा स्ट्रक्चर है पंजाब वो पोलिटिकली नहीं है, कंट्रोल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। सो असी उहदी गल करते रहने हमेशा तो उत्थे मैनूं लगा कि यार कोई ऐसा फील्ड सानूं चूज़ करना चाहिए कि पब्लिकली साडी फिर विथ होवे। तो सर मैं ये फील्ड जिहड़ा है जैगम शाह साहब ने किया और अशफाक अहमद साहब ने भी किया, डॉक्टर रियाज साहब ने किया, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ रल के सानूं किया सी
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸ ਸੀ 100 ਦੀ 125 ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਸੀ ਇੱਕਦਮ 400 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਸਭ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 3-3 4-4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 400 ਬੱਚੇ 400 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 400 450 ਦੀ ਕਲਾਸ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲਮ ਸੇਖੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ੈਗਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ, ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੀਸੀ ਦੀ ਅਗਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਾਇਨੀਅਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀਸੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ 500 550 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਚੜਪਤਨਾਥ, ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, 26% ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਸਿਰਫ 14% ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਖਾਵਰ ਸਈਦ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਫਿਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਅਰਸ਼ਦ, ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਗਰ ਜ਼ੈਗਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਐ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ।